जानी चल गए मेरे जानी चल गए, जानी चल गए मेरे जानी चल गए, जानी चल गए। चल गए मेरे जानी चल गए, जानी चल गए, जानी चल गए, जानी जानी चल गए मेरे जानी चल गए, मेरे जानी चल गए। हाँ जी जानी जानी चल गए मेरे जानी चल गए। हाँ जी जानी चल गए मेरे जानी चल गए, जानी जबन चलन रतन से सुनियर बह गए, हेड़े मोती धा से जानी चल गए। सज्जन मित्र फरीदा किथे तैंडे मापियां, जिन्नी तू जणियो है तैं पासों ही लद गए, तू अजे ना पतीणो है। उठ उठ के जा रहे ने भगत कबीर जी कहते ने, इहो जग जलता देख के भयो कबीर उदास। हाड जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, इहो जग जलता देख के भयो कबीर उदास। दुनिया उठ उठ के जा रही है, उमरोहां विच लेखे दी जिहड़ी याद साईं दी विच गुजरे पैंदी है मुजरे, नहीं तां सानू हासिल की है विच असनीले हुजरे, संझ ते पजरे। हुण वसीला की है, एक अरदास है वाहिगुरू अगे, जी की विरता होए तां गुर पहे अरदास कर। ये नहीं है कि गुरु अरदास नहीं सुनदा, विरथा कदे ना होवे जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। अरदास सुनी जाती सी, अरदास सुनी जाती है, अरदास सुनी जाती रहेगी, क्योंकि वो वाहिगुरू हमेशा वो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक ओसी भी सच। वो मुढ़ तो ही सच है, युगां तो सच है, अज भी सच है, अगे तो भी सच रहेगा। भाव के वो मुढ़ तो भी सी, युगां तो भी सी, अज भी है ते अगे तो भी रहेगा। जे है सी ते रहूगा, फिर उस सुनदा भी है, सद सुनदा सद देखदा, क्यों मुकर पाया जाए। वसीला एको ही है, काल पुरख वाहिगुरू अगे अरदास दा। शरण आवे तिस कंठ लावे, हर बिरद स्वामी संदा। ये वाहिगुरू दा बिरद है, जिहड़ा शरण विच आउंदा है उहनूं कंठ लाउंदा है। राह जांदे नूं, सड़क ते जांदे नूं किसे नूं कंठ ते ना लावे, पर जिहड़ा शरण विच आ जांदा है उहनूं कंठ नाल जरूर लाउंदा है। शरण आवे तिस कंठ लावे,
ਹਰ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1 2 4 ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਕਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਪੂੰਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਓ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਭਾਵੇਂ ਜੈਨੀ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਧੀ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੇਵੜਾ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਆਵੇ, ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ। ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ, ਗਵਾਏ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो परत पारा। हमरे दुष्ट सवै तुम कावो, आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सवै करतारा। मोह रक्षा निज करदै करिए, करदा भी रहे कीती भी है रक्षा। मोह रक्षा नहीं करदै करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। सानू सिखाया साडे गुरुआं ने कि जी की बिरथा होए तां गुर पहे अरदास कर। कीता लोड़िए काम सो हर पै आखीए। दुख होवे सुख होवे, खुशी होवे गमी होवे, घाटा होवे वाधा होवे, धर जी अड़े एक टेक, एक भरोसा, दृढ़ विश्वास रख, भरोसा रख, अरदास कर ते भरोसा रख। धर जी अड़े एक टेक, तू लाहे वडानी आस, एक टेक रख, एक भरोसा रख, बाकी आस मिटा दे। धर जी अड़े एक टेक, तू लाहे वडानी आस, नानक नाम ध्याई है, कारज आवे रास। गुरबाणी भी सतगुरु ऐसा उपदेश करते हैं, कारज आवे रास, नानक नाम ध्याई है। कारज आवे रास, नानक नाम ध्याई है। कारज आउंदे रास, नानक नाम ते आए।
ਕਾਰਜ ਆਉਂਦੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਕਾਰਜ ਆਉਂਦੇ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਬਾਜੀ ਕਾਰਜ ਆਉਂਦੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਾਰਜ ਆਉਂਦੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਦਾ ਸੰਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪਕੜ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਹ ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ ਉਹ ਵੀ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ ਤਲਬਾਂ ਪੌਸਨ ਆਕੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਰਹੀ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਓ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 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 ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਓ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ
ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਓਏ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ। ਤਲਬਾਂ ਪੌਸਨ ਆਕੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਨਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਤਲਬਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਤਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਵਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਵੇ। ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਸਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਤਾਤਰੇय ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਲ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲਿਆ, ਗਿਰਜ ਤੋਂ। ਉਹ ਗਿਰਜ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਭ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ, ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੀ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਹਿਬਾਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹ ਘੋੜੇ, ਵਕਾਰਨ, ਖਹਿਬਾਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਹੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸੜ ਵਲ ਗਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਰੌਲਾ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਰੌਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ। ਗਿਰਜ ਨੇ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਰਜ ਨੇ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਗਿਰਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਰੌਲਾ ਸਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਆਇਆ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਥੋੜਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪੱਠੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ,
ਆਵੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਲਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਟਾਂ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਪਾਕ, ਅਪਵਿੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਜੰਮ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਜੋਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੁਲਹੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचा, सुलही मुआ होए ना पाक। ना पाक होके, अपवित्र होके सुलही खां मर गया, ना पाक होके। क्योंकि मुसलमान अग विच साड़िया जावे, सड़ जावे, उन्होंने ना पाक कहते हैं। देखो कहते काल पुरख की नेत, वो सुलही खां सी जिहड़ा ना पाक होके मरिया। एक फकीर दे उत्ते चढ़ के आउंदा सी। गुरु ग्रंथ साहब कहते निर्वैरा नाल वैर कमावदे, दुष्टां नाल मोह प्यार, अगे पिछे सुख नहीं। देखो गुरु ग्रंथ साहब, अगे पिछे सुख नहीं, फिर की हुंदा है जी जे सुख नहीं है? गुरु ग्रंथ साहब कहते मर जम्मै वारो वार। निर्वैरा नाल वैर कमावदे, निर्वैरा नाल वैर कमावदे। कमावदे निर्वैर नाल वैर कमावदे। दुष्टां नाल मोह प्यार, निर्वैरा नाल वैर, निर्वैरा नाल वैर कमावदे। निर्वैर नाल वैर कमावदे, निर्वैर नाल वैर निर्वैर नाल वैर कमावदे, निर्वैर नाल वैर कमावदे। निर्वैरा नाल वैर कमावदे, दुष्टां नाल मोह प्यार, अगे पिछे सुख नहीं। मर जम्मै वारो वार। अगली पंक्ति विच ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਮਰ ਜੰਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, हाँ जी अगे पिछे सुख नहीं। मर जमे अगे पिछे सुख नहीं, अगे पिछे सुख नहीं। भगत मुखें ते बोलदे से बचन होवंदे, प्रगट पहारा जापदा सब लोक सुणंदे। सुख ना पायन मुग्ध नर संत नाल खहांदे, ओए लोचन उन्हां गुणां नोए अहंकार सड़ंदे। ओए विचारे क्या करें जां भाग धुर मंदे। जो जो संत सराफिया से फिरे भवंदे, पेड़ मडाहूं कट्टिया तिस डाल सुकंदे। सच्चे पातशाह कहंदे जड़ चों पटदे दरख्त नूं मूल कढदे ओहदा, ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ ਆਪੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅਦ ਬੀਜ ਤੇ ਟੁੱਟੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ
ਇਉਂ ਵਿਲ ਲਾਈਐ ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਿਨ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧ ਬੀਜ ਤੇ ਟੁੱਟੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅੱਧ ਬੀਜ ਤੇ ਟੁੱਟੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਆ? ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫੇਰ ਦੇ। ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ, ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲਦਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਤੇਰਾ ਕੁਦਰਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਤੂੰ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ। ਤਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਦੇ ਫਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਟਣ ਤੇ ਸਮੇਟਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਹੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਡਾਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਡਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਕਿੱਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈ ਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ। ਇਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤਮਾਸਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੰਧਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉੱਤੇ ਪਰਤ ਪਰਤ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜੇ, ਹਰ ਜੀਉ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਔਗਣ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਜੀਉ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤੇ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਦਰਖਤ ਉਦੋਂ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਝੁਕਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਧਾਤੇ ਵਿਧਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਹੇ ਵਿਧਾਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ? ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਣਵਤ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾ। ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਉਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਧਰ ਜੀ ਅੜੇ ਇੱਕ ਟੇਕ, ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਵਿਡਾਨੀ ਆਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਦਸਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭੱਠੀ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਠੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓਗੇ, ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਭੱਠੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਠੰਡ ਬਖਸ਼ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ, ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਬੰਨੀਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਟੁੱਟੀਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ, ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨੀਵੇਂ ਹੋਈਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਇਹ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਆਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਾਂ।
ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਰੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹੱਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਾਵਾ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨਿ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨਿ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਢੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਮ ਢੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਟੁੱਕਿਓ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਸੋ ਆਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਓ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਉਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਸਾਈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਹੁਣ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਛੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਭਗਤਨ ਛੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾਭ। ਲਾਭ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੈਲੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਜਦੋਂ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀਏ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਤਰਕ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੂਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸੁਝੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਪਾਠ, ਅਰਦਾਸ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਬਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਜ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਬਸ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਕੋ ਜਾਈਆਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਟੋ ਜੇ ਦਿਏ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਪਗ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਤੁਮਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੀ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ਸਲੋਕ ਰਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਤ ਹੋ ਤਿਸ ਰਾਤ ਦੋ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਓ ਬਾਚ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਕਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਸੁਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ